पार्टी की धूम है, केसीआर साहब की धूम है। इसलिए कि आज हमने 6 साल दौर में बिलखुसूस आज हैदराबाद का इलेक्शन है, मैं हैदराबाद की बात करूंगा। एक छोटी सी जो हमारे हैदराबाद के अंदर केसीआर साहब जो स्कीम्स लेकर है, जो सहूलतें आवाम को दे रहे हैं, अगर किसी को बुखार आया तो बुखार आने के बाद बस्ती दवाखाना लगाए, किसी की शादी है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए शादी मुबारक स्कीम लगाए, और बेसहारा लोगों के लिए आसरा पेंशन स्कीम लगाए, जिसके तहत माजूरों को 3016 रुपये और सिटीज़न जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी 2016 रुपये ये देने का काम सारे तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार कर रही है तो हमारे टीआरएस की सरकार के चंद्रशेखर राव साहब कर रहे हैं। और किसी को पढ़ाई पढ़ने का शौक़ है, पढ़ना लिखना है, तो उसके लिए रेसिडेंशियल स्कूल है, चाहे वो बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, पढ़ाई के लिए स्कूल का जाल बिछाया गया। 200 से ज़ायद रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया सारे तेलंगाना में। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे केसीआर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कीम को लगाया, जो अब्रॉड जाकर चाहे लंदन, अमेरिका, कनाडा, यूके कहीं पर भी जाकर उसके लिए 20 लाख रुपए स्कीम दिए। तो आप ये सोचिए कि हर कदम पर जो आवाम के साथ होता है वही सरकार चलाता है और वही सरकार को वोट मिलते हैं। आज कुछ फ़िरका परस्त जमात कम्युनल जिसका नाम बीजेपी है, वो हिंदू मुसलमान में हमेशा से फसाद करने की कोशिश करती रहती है। और हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जो है बंडी संजय, मैं इनको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ, मशवरा देना चाह रहा हूँ। बंडी संजय जी, आप जो बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे मैं हैदराबाद के अंदर, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हैदराबाद में क्यों? यहाँ पाकिस्तानी है, यहाँ अफ़गानिस्तानी है, यहाँ बांग्लादेशी है। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना इलाज करवाइए, इसलिए कि आपका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, आपको दवाखाने की इलाज की ज़रूरत है। तो एक मुहावरा होता है हैदराबाद में, लोग गर्मी के दिनों में पागल होते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनके बातों को देखकर ये सर्दी में पागल हो गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकली आप फाइट कीजिए, आप कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर आप फाइट कीजिए। हिंदुस्तान में बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून है, हर एक को बोलने का मौका है, आप बोलिए, मगर पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर काम करना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 6 साल से टीआरएस सरकार सारे कम्युनिटियों को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तमाम कम्युनिटी को खांधे से खांधा मिलाकर साथ लेकर चलने वाले का नाम केसीआर है, केटीआर है, टीआरएस पार्टी है। సార్ ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లుంది? గతంలో కార్పొరేటర్ ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థి ఏ రకంగా వర్క్ చేశారు? आज इलेक्शन का माहौल है गोलकपुर में, एवर कारपेटर अने ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫైట్ తరఫున చాలా థ్యాంక్స్ కమర్షియల్ ఈ ఫైట్ చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। ఇప్పుడు దాదాపు 5 years బ్యాక్ ఎంఐఎం పార్టీ 16లో కలిసిన, ఇక్కడ 16లో కలిసి డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఏం చేయలేదు, డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ చేయలేదు। 22 crores కేటీఆర్ సార్ శాంక్షన్ చేసుకున్నారు, పర్టికులర్ గోలక్పూర్ దాదాపు 50% కూడా ఖర్చు చేయలేదు। వర్క్ చేస్తే ప్రజలు పేరు లాస్ట్ టైం बाबा डूबी लगा దాని తర్వాత तुम भी बात करो। इसलिए केसीआर साहब के जो काम है, केसीआर साहब के जो और यहाँ पर राजगोपाल साहब के जो काम है एमएलए, उनके जो वर्क है, उनके बेटे जयसिम्हा साहब के सबको लेके चल रहे हैं सही। तो यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब है, ज़माने से गोलकपुर में सब जने मिल के रह रहे हैं।
मिल के रहने के बावजूद ये बीजेपी पार्टी और एमआईएम पार्टी अलग अलग एक ही मज़हब की बुनियाद पर सबको लेके नहीं चलती। बीजेपी का कहना है कि पी के गाड़ी चलाना हम बंदी है। एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। हमारा ज़माने से डिसिप्लिन, कोई भी गलती करा तो उसके लिए कानून है। मैं भी अगर ट्रिपल राइडिंग गाड़ी चलाया तो मेरे को चालान होगा बराबर। तो कानून क्या बोल रहा है उसको पालन करना है। लोग एक दुब्बा का जीत के ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या तेलंगाना गवर्नमेंट आ गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीआरएस पार्टी लास्ट टाइम में भी हम 2000 वोटों से पीछे थे। यहाँ पर 16 में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत। सब मिल के राजेंद्र साहब हैं, जितने भी वर्कर ठहरे सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि ये बार हमारा गुलाबी झंडा लहराना। हम आज हमारी जो कोशिश है, 2 दिन इलेक्शन बाकी और 2 दिन मेहनत करेंगे। हम यहाँ पर गुलाबी झंडा गोरखपुर में लहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जय तेलंगाना। जो रिमूव कर रहा हूँ, राशन में से जो चावल मिल रहा है, स्किल्स है, उसके अलावा खाने पड़ेंगे, ये बेनिफिट्स आम पब्लिक के लिए, जिसकी वजह से पूरे आवाम इस बात ये फैसला करके है कि टीआरएस पार्टी को जिताना है और यहाँ से अपना कैंडिडेट विन होने के करीब पहुँच गया। वो विन हो गया तो गया, अभी वही हालत में है। पूरे हर मोमेंट्स पे हम जा रहे हैं। अब लास्ट 2-3 दिन है, जब इलेक्शन 1 तारीख को होगा, 4 तारीख के रिजल्ट जब आएगा आप देखेंगे यहाँ से टीआरएस का कैंडिडेट विन होगा। సో మీరు చెప్పండి సార్, టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ విన్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు. విన్ అయి కావడం వేరు, విన్ అయిన తర్వాత మనం పనులు చేయించుకోవడం వేరు. సో విన్ అయిన తర్వాత నవీన్ గారు ఎట్లా ఉంటారు అనుకుంటున్నారు? పబ్లిక్తో కలిసి డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నవీన్ ఒక సామాజిక నా పేరు షకీల్. ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఉన్న నవీన్ ఒక సామాజిక పక్షం, సమాజంలో ఉండేది, అందరితో కలిసిపోయేది మనిషి. ఆ రకంగా మనిషి కానీ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? పని చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఒక లంగా లుచ్చా టైప్ కాదు. అన్నికన్నా ముఖ్యమైన అంశం వారి దగ్గర ఉన్నది అది. వాటికి ఇట్లా లేదు, ఇట్లా దోపిడీ చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఇట్లా చేయాలి. నీట్ పర్సన్. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? మీరు డెఫినెట్గా పబ్లిక్ సింపతి వాటికి ఉంటుంది. మన ఇంకా ఒక పార్టీ ఉంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎట్లా అసలు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి కన్నా మంచి సామాజిక పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారా? అన్ని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతాం, అన్ని వర్గాల మాటలు మాట్లాడతాం. మేము అది చేస్తాం, ఏం చేసినా దేనికన్నా కౌంటర్ ఉంటుంది. నేను ఈ బండికి కొట్టినా నా చేతికి కూడా దెబ్బ పడుతుంది. సో ఆ రకంగా మీరు చూసి వెళ్ళిపోతే, ఇంతకుముందు ఉన్న మా క్యాండిడేట్ పర్సనల్గా నాకు తెలుసు. వారు అసలు వారు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్. వారు ఇక్కడ ఉండేది కాదు, వారు ఉండేది ఎక్కడో మెడ్రాస్లో బిజినెస్లో. ఏదో తెచ్చి వారికి టికెట్ ఇచ్చినారు. వారు పబ్లిక్లో కలవలే, పోలే, వారు ఇంట్లో వారు ఉన్నారు. వారు ఈసారి ఎంఐఎం అది సంబంధించి మార్చినారు, క్యాండిడేట్ని మార్చినారు. విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ సిట్టింగ్ క్యాండిడేట్ని మార్చినారంటే ఏదో రీజన్ ఉంది కదా. రీజన్ అనేది ఏ పార్టీ కూడా మారదు. డెఫినెట్గా వారికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా మీకు చూసి ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ ఏమంటే కొద్దిగా గట్టిగా కొంచెం మనం కాపాడుకోవాలి, కొంచెం పని చేసుకోవాలి, కొంచెం చూసుకోవాలి. డెఫినెట్గా ఇక్కడ క్యాండిడేట్ విన్ అవుతారు అని నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఇంకా వేరే ఏమంటే ఇక్కడ ఇంకో ఒక పార్టీ ఉంది బీజేపీ. అది ఓట్ కట్ చేయడానికి తప్ప వేరే ఏం పని లేదు వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వాళ్ళు ఓట్ కట్ చేస్తారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. ఒకవేళ వాళ్ళు తక్కువ ఓట్ చేస్తే భారీ మెజారిటీ కూడా సార్ మీరు చెప్పండి, 2016లో ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థి. సో ఇప్పుడు ఈ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఎవరితో బాగుంటుంది? पार्टी का एकदम मजबूत है और बीजेपी ज़्यादा और कांग्रेस का भी जो है सब नहीं बोले के बराबर जीतने के लिए
ज़्यादातर को वोटर है। हमारे जो ऊपर था एमएलए पद के एमएलए इलेक्शन में जो काम करेगा इस बार गोलकपुर में मेजॉरिटी लाने के लिए बराबर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह गोलकपुर में गुलाबी झंडा लहरा के केटीआर साहब का केटीआर साहब का पद्माराव साहब का कविता मैडम का सबका शुक्र अदा करेंगे। जय तेलंगाना जय केटीआर। మీరు చెప్పండి సార్ ఎట్లుంది అనుకుంటున్నారు ఎవరైతే బాగుంటుందని చాలా కాంగ్రెస్ ఉండే టీడీపీ ఉండే ఎలాంటి తేడా ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే నిజంగా గొడవల్లో టీఆర్ఎస్ వచ్చే చాలా ఉంది ఇంకోటి కూడా సామాజిక చేశారు అందరికీ బియ్యం ఇచ్చారు మాస్కులు ఇచ్చారు కొన్నాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడి పెట్టినారు ఆ మనిషికి అందరికీ 90% టీఆర్ఎస్కి అవకాశం ఉంది వచ్చాడు ఇంకోటి ఏమంటే ఆయన చాలా పెద్ద మనుషు మనిషిని అసలు ఎంతమంది కలిసి ఉంటారు ఎక్కువ నాకు పెద్ద మనుషు విషయాలు కూడా చాలా చేస్తారు వాళ్ళు కమిటీ మెంబర్ ఉంది గొలపూర్ కమిటీలో కూడా మెంబర్ ఉంది రవీణ ఇంకా ఏమంటే అది ఏం లేదు చాలా కష్టపడి అందరికీ చూస్తారు చిన్నలు పెద్దలు జాతి కమిటీ చూడండి ముస్లిం తెలుగు మా అన్నమని ముందు ఎప్పుడన్నా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడతారు అట్లా ఉంది ఖచ్చితంగా 50 వచ్చి వస్తుంది 99% వస్తుంది ఇంకోటండి ఇప్పుడు ఇలా 2014 నుంచి మన పిండి నాగేను మామూలు కార్యకర్త లెక్క పనిచేసింది టీఆర్ఎస్లో. అది గుర్తించి మన హైకమాండ్ ఇక్కడ సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంచి సోషల్ వర్కర్ యాక్టివిటీ పార్టీకి ఎంతో అన్ని విధాలు ఆలోచించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా అందరూ కులమతాలు అది చూడకుండా ఎవరు ఏ టైంలో అయినా సరే ఎప్పుడైనా 24/7 మా గోపాలన్న ఎలా పనిచేస్తున్నారు మా కేశవన్న ఎలా పనిచేస్తున్నారు అదే విధంగా నవీనన్న కూడా పనిచేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము. మేమందరం ఎంతో కష్టపడి తెచ్చుకున్నది అన్నతోనే కొట్లాడి అన్న మాకు అన్న వస్తే అన్నకి గెలిపించుకుంటాము. మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గొల్లపూర్లో లాస్ట్ టైం మన క్యాండిడేట్ గెలిచారు అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా చేయలేదు. అక్కడికే పరిమితం అయిపోయింది. ఆయన కాంగ్రెస్ అయితే అసలు నామరూపాలు లేకుండా పోయింది. టీడీపీ పోయింది. ఇప్పుడు ఉన్నది ఓన్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఎన్నో పథకాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటికి పోతున్నాయి. కళ్యాణకు కానీ చారిపోవడం కానీ పుట్టే 13,000 పుట్టే 12,000 ప్లస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సన్నబియ్యము హాస్టల్స్ ఎన్నో విధాలు చెప్తే 100 పథకాలు వెళ్తాయి. కానీ ఈ బీజేపీ మధ్యలో వచ్చి ఏదో కుల మతాలను ఓట్లు తీర్చడం ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప వాళ్ళ ప్రయత్నం గెలిచడానికి కాదు. ఈ మధ్యలో చిక్కుపెట్టి పబ్లిక్ని ఓట్లు చేసి రెచ్చగొట్టే విధానంగా మాట్లాడుతున్నారు. నిన్న మా కేటీఆర్ గారు లైవ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. ఆ లైవ్ ప్రెస్ మీట్లో ఆయన అడిగిన దానికి ఒక్క సమాధానం కూడా బీజేపీ చెప్పింది అనుకోండి మేము దేనికైనా సిద్ధం. మా కేటీఆర్ కూడా అన్నారు, మేము కూడా అదే అంటున్నాము. మా పిండి నవే గారిని ఎలాగైనా ఈ గోలపూర్ అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకొని కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి గోపాలన్న బహుమతిగా ఇస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా మొదటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగరేస్తామనేసి అయితే సోదరులు అయితే చాలా గట్టిగా వ్యక్తం చేస్తారు. అంటే ఇంకో ఏరియాకి వెళ్దాం, అక్కడ ఏమనుకుంటారు పబ్లిక్ ఏ రకంగా ఎలాంటి పార్టీ న్యూస్ వద్దామనుకుంటారు, పార్టీ న్యూస్ వద్దామనుకుంటారు, అంటే అభ్యర్థి న్యూస్ వద్దామనుకుంటారు. उधर देखो देखो कैमरा देखो सब अच्छे अभी इलेक्शन सर GHM से इलेक्शन कौन आए तो अच्छा रहता है, कौन सा पार्टी आए तो अच्छा रहता है? ये क्या बोल TRS पार्टी है क्यों? क्या क्या करे आपको कुछ तो भी मिला TRS पार्टी? अभी तो नहीं पहले तो अच्छे करे ना KCR कैसा काम करा, KTR कैसा काम करा? अब जब पकड़ना ఎట్లుంది ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లుంది ఇప్పుడు రాబోయే 10 ఎలక్షన్స్లో గోలపూర్ డివిజన్ నుంచి ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది?
పార్టీల మధ్యలో హోరాహోరీలో ఉన్న ఈ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే గోలపూర్ ఒక ఆశ్చర్యం ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. ముస్లిం అయినను ఇక్కడ ఒక పార్టీ, బీజేపీ అయినా ఒక పార్టీ, టీఆర్ఎస్ ఒక పార్టీ చాలా ఉత్తంగా చూసే కాబీలుగా ఉన్నది కనుక అది ఇప్పుడు 2009 నుంచి ప్రభుత్వం మనకు బాగా కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నారు ప్రజలందరూ. దానికి పట్టం కట్టాలని గోలపూర్ డివిజన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుందని మేము చాలా నమ్ముతున్నాం కనుక అది రావాలి. అదే ఇప్పుడు వచ్చే పింఛన్ అయిన ప్రచారం కళ్యాణ లక్ష్మి అయినవి, నల్ల నీళ్ళు అయినవి, రెండోది ఇప్పుడు భారతబాధ్యులకు 10,000 రూపాయలు అయినవి ప్రభుత్వం ఇస్తుందని ప్రజలంతా నమ్ముతో దానికి ఓటేయాలని నేను వేడుకుంటున్నాను. దానికోసం మేడం ప్రజెంట్ కౌన్ బనేగా కార్పొరేటర్ సో ప్రోగ్రామ్కి అయితే స్వాగతం. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం బులక్పూర్ డివిజన్లో ఉన్నాం. సో ఇక్కడైతే ముస్లిం సోదరులు అయితే మనతో ఉన్నారు. సో 2016 ఎలక్షన్స్లో గెలిచిన ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థి గారు ఎలాంటి వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు, మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి ఎలాంటి వర్క్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎలాంటి వర్క్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2020 ఎలక్షన్స్లో ఎవరికి పట్టం కట్టబోతున్నారు, రాబోయే బల్దీ ఎలక్షన్స్లో ఎలాంటి మేనిఫెస్టో కావాలనుకుంటున్నారో వారి మధ్యలో అడిగారు. ప్రజెంట్ గతంలో చాలా పార్టీలు చూస్తుంటారు, చాలా మంది చూస్తుంటారు. ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుంది, ఎట్లా పని మంచిగా అన్నీ చేస్తుండు కదా కేసీఆర్. 200 పెంచుకుని 2,000 బతుకమ్మ సీరియల్ ఇస్తుండే, అందరికి ఉచిత బియ్యం ఇస్తుండే, అంతా మంచిగా చేస్తుండే. మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు, ఏ పార్టీ వస్తాయి? కారు గుర్తొస్తే బాగుంటుంది. గతంలో ఎంఐఎం పార్టీ ఉండేది, ఏమైనా చేసిందా మరి? ఎవరు ఏం చేయలేదు, తినే ఏదో ఇది అందరు వీధుల ఇండ్లు కట్టిస్తుంది. కరుణ ఎట్లుంది కరుణ ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లుంది? వస్తున్నాయి అన్ని వరకు నమ్ముతున్నాయి అందుకున్నా కానీ ప్రభుత్వానికి అయితే అందుతున్నాయి కదా చాలా కాబట్టి మాకు రైతులు ఇస్తున్నారు, పెద్దోళ్ళకి ఇస్తున్నాను. నేనేమి మాకు ఏం రాదు, వాళ్ళకైనా ఏం చేస్తున్నారు కదా, వేరే వాళ్ళకైనా ఏం చేస్తే చాలా చేస్తున్నారు, బాగుంది. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది? తెలిసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ గారు కంటే వస్తున్నారు, మనకు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఏరియా. నవీన్ గారు రావాలి, వస్తున్నది నవీన్ గారే వస్తారు. నవీన్ గారు రావాలి, వస్తే మా ఏరియా డెవలప్ లాగుతుంది కదా, మంచిగా చేస్తారు. వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారు, పిల్లలు రావాలి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచిగా పని చేస్తుంది. వీధుల గురించి చాలా మెడికల్ వాళ్ళు ఏం డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. 2016 ఎలక్షన్స్లో ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థి గెలవడం జరిగింది కార్పొరేటర్గా. సో తను చేసిన డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, మేజర్గా ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మేడం? పబ్లిక్ థింకింగ్ ఉన్నది అట్లా, కానీ అది ఉండదు. డెవలప్మెంట్ మీద ఓటు ఇవ్వాలి. లాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఓటు టీఆర్ఎస్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. వీధులకు చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది. కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఓటు. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి నవీన్ గారు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు, కానీ అసలు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని అసలు అనుకుంటున్నారు. అవుతుందంటే నవీన్ గారు లోకల్ మనిషి, ఇక్కడ మనిషి ఉన్నారు. డెవలప్మెంట్ చేస్తే, మంచి పనులు చేస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆయనకి వేరే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గెలిచిన తర్వాత నేను ఏం చేయలేదంటే గెలిచిన తర్వాత పని చేస్తేనే పబ్లిక్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నదంటే కొంచెం అర్థం చేస్తుంది. పనికి వాళ్ళ పని ఏం చేసిందో అది చూస్తుందో అది అర్థం చేస్తుంది. ఎట్లుందంటే ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అవుతుంది. గతంలో చాలా మంది చూస్తుంటారు, చాలా పార్టీలు చూస్తుంటారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లుంది? కొంచెం డిఫరెంట్ చాలా ఉంది. సో గతంలో ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థి ఇక్కడ నుంచి గెలవడం జరిగింది, ఇతను చేసిన డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది? ఇప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ రావాలి. ఎందుకంటే కొంచెం మంచిగా చేస్తుంది అన్నట్టు నమ్మకం లేదు. ఇంతవరకు వచ్చిన వాళ్ళు చేయలేదు.
సో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా స్కీమ్స్ తీసుకొని వచ్చింది, కళ్యాణ లక్ష్మి అని, షాదీ ముబారక్. దాంట్లో మీ వరకు ఏమైనా వస్తున్నాయా? మీకు వచ్చిన స్కీమ్స్ ఏమున్నాయా? మాకైతే ఏం రాలేదు. అది వస్తాయని ఆశ అంతే. ఎట్లున్నాయి అనుకుంటున్నాను స్కీమ్స్? పెట్టినవి అయితే బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మాకు రాలేదు. వస్తాయని ఇప్పుడైనా వస్తాయని ఆశ అంతే. మీ పేరు? ఎట్లా నడుస్తుంది ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ రకంగా ఉంది? ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? ఫ్యూచర్ అయితే బాగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి కంటెస్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్ నవీన్ గారు ఎట్లా పనిచేస్తారు అనుకుంటున్నారు? ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తారు. ఆయన సపోర్ట్ ఇస్తున్నామంటేనేమో ఆయన ఫ్యూచర్లో మంచి చేస్తారనేది సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. హోప్ ఎట్లా వచ్చింది? సారీ, హోప్ ఎట్లా వచ్చింది చేస్తారు? ఆయన తెలుసండి మాకు, అలానే ఉంటాడు కదా మా ఏరియాలో రాస్తారని తెలుసు. సో అందుకని ఆయనకు సో క్యాండిడేట్ని చోటేస్తున్నారు అంటే అభ్యర్థన చేసి అభ్యర్థి